بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے ناظرین، جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ وہ تندرستی نہیں ہوتے، بیچارے علاج کروا کر تھک جاتے ہیں۔ بیماری ہے کہ جاتی ہی نہیں، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی ہر طرح کا ڈاکٹری یا حکیمی علاج کروانے کے باوجود اگر مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر سمجھ لو کہ اس مریض پر کوئی برا روحانی اثر ہے۔ اور تجربے میں آیا ہے کہ جب کسی مریض پر برا روحانی اثر ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی اس کا علاج کرا لیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ برا روحانی اثر ختم نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے مریض پر کون کون سا روحانی اثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، مریض کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ میرے مشاہدے میں آیا ہے 60-70% مریض تو نظر بد لگ جانے کی وجہ سے ہی بیمار ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بخار، سر درد، ہیضہ وغیرہ اور جسمانی یا مالی نقصانات نظر بد لگ جانے سے ہی ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، نظر بد پر معرفت ٹی وی کی ویڈیو نمبر 2 آپ کو زبردست معلومات فراہم کرتی ہے اور اس میں علاج بھی بتایا گیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ معرفت ٹی وی کی ویڈیو نمبر 2۔ نمبر 2، تعویذات، عملیات، حاضرات، جادو ٹونا اور سحر وغیرہ سے بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جناتی، آسیبی، شیاطین، ارواح خبیثہ، بھوت افریت، پری چڑیل وغیرہ ایسی بری چیزوں سے بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے۔ اور بعض اوقات عملیات کی رجت سے بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب لوگ الٹے سیدھے عملیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی استاد کی رہنمائی کے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر لوگ روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے۔ تو پیارے ناظرین، روحانی اثرات کی علامات کیا ہے؟ تو نمبر 1 تو ناظرین یہ ہے، اگر کوئی فرد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹروں حکیموں سے علاج کروا کر تھک جائے مگر اس کے باوجود وہ صحت یاب نہ ہو، تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر کوئی برا روحانی اثر ہے۔ اور جسم پر بوجھ رہتا ہے، سر دماغ بھاری رہتا ہے، جسم سن رہتا ہے، سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور سوتے ہوئے جسم پر بوجھ پڑتا ہے، الٹے سیدھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے کرنٹ لگی ہو۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے مگر جب دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دل کو بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے، دل کے والوز بند ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا خدشہ رہتا ہے، لقوا بھی ہو جاتا ہے اور فالج بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، سیاٹیکا، گھٹنوں کا درد، موہروں کا درد یا دل کی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، شوگر، یرقان وغیرہ کی بیماری لگ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کھانا پینا ہضم ہی نہیں ہوتا، سستی و کمزوری رہتی ہے، اور ہٹیلے امراض، ٹی بی یا کینسر جیسی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ ذہنی اور نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتا ہے، ضد غصہ رہتا ہے، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، کام خراب ہو جاتا ہے، کاروبار خراب ہو جاتا ہے،
नौकरी काम या जॉब ही नहीं मिलती, रकम जल्द खर्च हो जाती है, आमदनी कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, घर में नहुसत बेबरकती लड़ाई झगड़ा फसाद आम रहता है और अहले खाना तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लड़कों और लड़कियों की शादी नहीं होती और अगर शादी हो जाए तो औलाद नहीं होती, मियाँ बीवी में नाचाकी रहती है और तलाक़ें तक हो जाती हैं। खुशियाँ तो जैसे रूठ ही जाती हैं और गम परेशानी मुकद्दर बन जाते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि बद असरात की वजह से एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको महफूज रखे। तो प्यारे नाजरीन, रूहानी बद असरात जब हो जाते हैं तो उनके नताइज क्या निकलते हैं? मरीज़ ला इलाज हो जाता है, मायूसी का शिकार होकर नफ्सियाती और ज़हनी मरीज़ बन जाता है, उसकी कुव्वत मदाफ़त और विल पावर ख़त्म होकर रह जाती है, स्पिरिचुअल ऑरा कमज़ोर हो जाता है, बल्कि कई लोगों का तो ऑरा ख़त्म ही हो जाता है और वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके गोश्त खून और हड्डियों में असर चला जाता है और तरह तरह की बीमारियों का शिकार होकर ला इलाज हो जाता है। एक हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान या जिन्नात इंसान की रगों में इस तरह दौड़ते हैं कि जिस तरह इंसान के अंदर खून गर्दिश करता है। मैंने गोरों के मुल्क से डॉक्टरी की तालीम हासिल करके आने वाली एक डॉक्टर साहबा से पूछा कि जब किसी मर्द या औरत पर रूहानी असरात होते हैं और तुम लोगों को मालूम भी होता है कि ये मर्द या औरत रूहानी असरात का शिकार है, तो तुम लोग उस मरीज़ को रूहानी मुआलज के पास भेजने की बजाय सुकून, नींद या जिस्म को सुन कर देने वाली दवाइयाँ देना शुरू कर देते हो। वो डॉक्टर स्टन हो गई और मुझे कहती है आपको कैसे पता है? मैंने उससे कहा कि जब कोई मरीज़ आप लोगों से ला इलाज होकर हमारे पास आता है तो हमें उसका डबल इलाज करना पड़ता है। एक तो उसके ऊपर से रूहानी असर उतारना पड़ता है और दूसरा सुकून या नींद की गोलियों की वजह से जो उन्हें आदत पड़ जाती है वो भी ख़त्म करना पड़ती है। तो यकीन मानिए उस डॉक्टर साहबा ने मुझे कहा कि पीर साहब, अगर मरीज़ों को रूहानी मुआलजों के पास भेजना शुरू कर देंगे तो हमें 2-2 लाख रुपया तनख्वाह कौन देगा? तो अब प्यारे नाजरीन, रूहानी मरीज़ का इलाज कैसे किया जाए? अगर मरीज़ पर रूहानी असरात हैं, अगर मरीज़ के घर पर रूहानी असरात हैं तो उसके घर में जितने भी असरात हैं उनको ख़त्म किया जाए, उसके घर को असरात से पाक किया जाए। जब तक कि उस घर से रूहानी असरात ख़त्म नहीं होंगे वो मरीज़ ठीक नहीं होगा। और अगर मरीज़ पर जादुई, तावीज़ाती या अमलियाती असरात हैं तो उन असरात का जड़ से ख़ात्मा किया जाए। मगर प्यारे नाजरीन, ये बात याद रखें कि अगर रूहानी बद असरात बहुत ज़्यादा पुराने होंगे तो मरीज़ को ठीक होने भी टाइम लगेगा। लिहाजा ऐसे मरीज़ का इलाज करवाने के लिए सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि पुराना असर ख़त्म होने में टाइम लगता है। अगर थोड़े अरसे का असर हो, थोड़े टाइम का असर हो तो वो जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम का असर होगा तो उसको ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। रूहानी इलाज से मरीज़ की कुव्वत मदाफ़त, विल पावर
اور स्पिरिचुअल ऑरा को मजबूत किया जाए। अगर उसका स्पिरिचुअल ऑरा मजबूत हो जाए तो यकीन मानिए मरीज़ मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाएगा और फिर दोबारा बीमार भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर विल पावर आ चुकी होगी, कुव्वत मदाफत पैदा हो चुकी होगी और उसका ऑरा, उसका हफाजती जो जिस्म है वो मुकम्मल हो चुका होगा, तो फिर वो दोबारा बीमार नहीं होगा। और अक्सर शिकायत आती है कि लोग कहते हैं चलो जी अभी हमने इलाज करवाया और उसके बाद फिर दोबारा किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया। असल में उसका अभी पूरा इलाज ही नहीं हुआ होता, उसका ऑरा मजबूत ही नहीं हुआ होता। तो जब कोई इर्द गिर्द से कोई असर चला जाता है तो लोग समझते हैं कि दोबारा किसी ने कोई जादू कर दिया। हालांकि हकीकत बात यह है कि उस बंदे का अभी तक जो हफाजती गिलाफ है, जो स्पिरिचुअल ऑरा है, वो अभी मजबूत ही नहीं हुआ। तो इलाज के साथ साथ वो भी अगर मजबूत होगा तो मरीज़ जल्द सेहतयाब हो जाएगा। ये एक ख़ास बात है रूहानी इलाज में, जिसको समझ होगी वही ये इलाज कर सकेगा। तो प्यारे नाजरीन, क्या रूहानी मरीज़ को अपना इलाज खुद भी करना चाहिए? तो इसके जवाब में यह है, अगर मरीज़ पर नज़र बद का असर हो या हल्के फुल्के जादुई या आसेबी असरात हों तो वो अपना इलाज कर सकता है। बल्कि वो हमारे मार्फत टीवी की वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 21 और वीडियो नंबर 22, इन चारों के ऊपर अगर अमल करेगा तो उसको अफाका हासिल होगा, उसे फ़ायदा होगा, उसे किसी से इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर अपनी अकल दिमाग से कोई और अमल भी कर सकता है। लेकिन अगर मरीज़ पर शदीद असरात हों, सख्त रूहानी असर हो और पुराने से पुराने असरात हों, हटीले अमराज लग गए हों, तो ऐसी सूरत में अगर वो खुद इलाज करेगा तो उस पर जो असर है वो रिएक्ट करेगा, फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा और मसला मज़ीद बिगड़ जाएगा। ऐसी सूरत में हमारा ये मशवरा है कि आप फिर खुद से डॉक्टर ना बने। जिस तरह मरीज़ अपना डॉक्टरी ऑपरेशन नहीं कर सकता, इसी तरह आप भी अपना रूहानी इलाज मत करें, किसी माहिर रूहानी मुआलिज से अपना इलाज करवाएं। अल्लाह के फजल से आपको ज़रूर शफायाबी हासिल होगी। और प्यारे नाजरीन, वो लोग जो रूहानी असरात का शिकार हैं, अगर उन्हें किसी एक जगह से फैज़ नहीं मिल रहा तो वो हिम्मत ना हारें, कोशिश जारी रखें। हर शख्स में एक जैसी पावर नहीं होती, हर रूहानी इलाज करने वाले की अपनी अपनी रूहानी पावर है। जिस रूहानी मुआलज में आपके रूहानी असरात से ज़्यादा रूहानी पावर होगी, वो ज़रूर अल्लाह के हुक्म से आपको शफा याब कर देगा। बस उसकी तलाश जारी रखें। मार्फत टीवी की वजह से दुनिया में रहने वाले अक्सर लोग मुझसे मेरे रूहानी इलाज के मतलब दरियाफ्त करते रहते हैं। तो उस सिलसिले में मेरी ये अर्ज़ है कि मैं इस अंदाज से रूहानी इलाज करता हूँ कि मेरे रूहानी इलाज का तरीक़ाकार ये है। एक चिराग जलाने के लिए दिया जाता है जो मेरे चिल्लों के अमलियात पर मेरा ज़ाती तैयार करदा तजर्बा शुदा अमल है, और वो चिराग घर में 5-6 दिन जलता रहता है। और फिर दूसरा, मेरे चिल्लों के अमलियात से तैयार करदा तावीज़ात दिए जाते हैं जो मरीज़ पीता भी है और अपने कमरे और घर में उसके छांटे भी मारता है। इसके अलावा
جسم پر پھیر کر جلانے والے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں اور حاضرات کا عمل بھی کیا جاتا ہے، جس کے متعلق بتانا یہاں ضروری نہیں ہے۔ اور بزرگوں سے عطا کردہ مریض کو روحانی دھونی بھی دی جاتی ہے، جو روزانہ کمرے یا گھر میں دی جاتی ہے۔ اس روحانی دھونی کا کمال یہ ہے کہ یہ شیاطین کی ناپسندیدہ ہے اور فرشتوں کی پسندیدہ ہے۔ اگر مریض پاکستان میں ہو تو یہ ساری چیزیں تیار کر کے بذریعہ کوریئر سروس مریض کو بھیج دی جاتی ہے، اور اگر مریض پاکستان سے باہر ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، تو اس کو پھر دھونی نہیں بھیجی جاتی، باقی ساری چیزیں بذریعہ ڈاک بھیج دی جاتی ہیں، اور دھونی کی جگہ مریض کی شفا یابی کے لیے ساتھ ساتھ عمل بھی پڑھا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اپنے روحانی پیر و مرشد کی دعا سے اور اللہ کے حکم سے ہم نے اس طریقہ علاج پر عمل کر کے ایسے ایسے مریضوں کو ٹھیک کر دیا ہے جو سالوں تک در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کر بھی تندرست نہ ہو سکے اور لاکھوں روپے بھی خرچ کیے۔ تو پیارے ناظرین، اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی اس ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں تمام بیماریوں سے اور شیاطین سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔